أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك
وكذب بي قومك وهو الحق قل لستم عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-An'am ayat 56. Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian sungguh tersesatlah aku dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. 57. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata atau Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah yang menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. 58. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Maksudnya tentu Allah menurunkan azab kepadamu sampai kamu binasa.
dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. 59. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 61. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah satu di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugas mereka. 62. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. 63. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. 64. Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, namun kemudian kamu kembali mempersekutukannya. 65. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Maksudnya, azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir dan lain-lain, yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kamu kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami. Maksudnya Allah SWT menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya dalam berbagai rupa dengan cara yang berganti-ganti. Ada pula mufassir yang mengartikan ayat di sini dengan ayat-ayat yang berupa peringatan, cerita-cerita, hukum-hukum dan lain-lain, agar mereka memahaminya. 66. Dan kaummu mendustakan azab. Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang didustakan itu ialah Al-Quran. Padahal azab itu benar-benar benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. 67. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. 68. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Asbabun nuzul ayat 65-67. Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu memaparkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, setelah kepergianku janganlah kalian kembali menjadi kafir dengan saling membunuh di antara kalian. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Sebagian yang lain berkata, ini tidak akan pernah terjadi untuk selamanya, yaitu saling membunuh di antara kita, sementara kita semua adalah Muslim. Maka turunlah ayat ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ahmad dan Hakim. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Dan kaum mendustakannya atau azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Terjemahan surat ayat 69. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah,
Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri, karena mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. 71. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon pada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Maksudnya adalah syirik. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ayat 72, dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. 73, dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Asbabun nuzul ayat 71 sampai 73. As-Suddi radhiyallahu an menuturkan bahwa suatu ketika kaum musyrikin berkata kepada kaum muslimin, ikutilah ajaran kami, tinggalkanlah ajaran Muhammad, sebab ajaran Muhammad itu menyesatkan. Berkaitan hal itu Allah menurunkan ketiga ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon pada sesuatu selain dari Allah? Apakah kita akan memohon pada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, dan agar melaksanakan solat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak atau benar. Ketika dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Hadis seputar ayat 69. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada saat khutbah haji wada, bertakwalah kepada Allah, lakukanlah salat 5 waktu, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat, dan taatlah pada pemimpinmu, niscaya kamu akan memasuki surga Tuhanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat 71. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan terkemudian pada hari kiamat, suatu hari yang tidak diragukan lagi, maka berserulah seorang penyeru, siapa saja yang menyekutukan dalam amal yang dikerjakannya karena Allah, maka mintalah pahalanya kepada selain Allah, karena Allah itu penyekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ayat 73. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah as-sur itu? Beliau menjawab, trompet yang ditiup pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Terjemah ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Di antara mufassir ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan abihi, ayahnya ialah pamannya. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. 75. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. 76. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka pada yang terbenam. 77. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Namun ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. 78. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Namun ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan atau mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.
80. Dan kaumnya membantahnya dan dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut pada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? 81. Bagaimana aku takut pada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Maksudnya adalah setelah diperlihatkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tanda-tanda keagungannya, dan dengan itu teguhlah imannya kepada Allah. Ayat 75, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin kaumnya pada tauhid dengan mengikuti alam pikiran mereka. Hadis seputar ayat 74 sampai 77. 1. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menciptakan hambaku dalam keadaan bersih atau fitrah dan bertauhid. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah, di sekitar Ka'bah terdapat patung berhala sebanyak 360 buah. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam merobohkannya dengan tongkat kayu di tangannya sedang membaca ayat, telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan, karena sungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti musnah. Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Ibnu Abi Umar menambahkan bahwa peristiwa itu terjadi pada penaklukan kota Makkah. Hadis riwayat Muslim. Ayat 78. 1. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapa saja yang meninggal sedangkan dia tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah yang Maha Besar dan Agung, akulah yang paling tidak butuh pada persekutuan, maka siapa saja yang dalam pekerjaannya menyekutukan aku dengan yang lain, aku lepas darinya sedangkan ia milik yang ia persekutukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terjemah ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Hadis seputar ayat 82. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika turun ayat ini, Al-An'am 82, terasa berat bagi para sahabat sehingga mereka berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim kepada dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makna ayat ini bukan seperti yang kalian bayangkan. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan hamba yang soleh sebagaimana disinyalir dalam firman Allah, hai anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Kezaliman di sini adalah kemusyrikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.